गुजरात में लोग परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन परिवर्तन ऐसे तो आएगा नहीं जिस हिसाब से नारा लग रहा है। उसके लिए तो ताकत लगानी पड़ेगी और इतनी जोर से नारा लगना चाहिए कि चैतर भाई के कानों तक आवाज पहुंचे कि आज लोग यहां इकट्ठे हो गए हैं और उनको छुड़ा के ही दम लेंगे। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। बहुत बहुत आभार सबका। दो चीज बस कहना चाहता हूं और इस बात से ही अपनी बात, क्योंकि बारिश हो रही है और बहुत जल्दी हमको कार्यक्रम आगे बढ़ाना है। बस इतना कहना है कि मैं पूरा गुजरात घूम रहा हूं, धीरे धीरे लोगों के पास बीच में जा रहा हूं और लगभग सब जगह लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये 30 साल का शासन खत्म होना चाहिए। बहुत परेशान है भाजपा से लोग, भगाना चाहते हैं, भगाना चाहते हैं, लेकिन विकल्प नहीं है, क्योंकि चुनाव के पहले ही तय हो जाता है कि भाजपा जीतेगी, कांग्रेस हारेगी हारेगी। दोनों की इतनी पक्की दोस्ती है, इतना पक्का दोस्ताना है कि पहले दिन ही तय हो जाता है कि कांग्रेस हारेगी और भाजपा जीतेगी। उस वजह से लोग परेशान है, क्योंकि भाजपा को पता हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, केवल कांग्रेस से दोस्ती करनी है और चुनाव जीतना है। लेकिन साथ ही साथ ये भी हो रहा है कि लोग अब उम्मीद से देख रहे हैं, उम्मीद से देख रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ। उनको लगता है कि भाजपा से अगर कोई लड़ सकता है, भाजपा को कोई हरा सकता है, तो वो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। क्योंकि जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है वो भाजपा के कार्यकर्ताओं की आंख में आंख डाल के लड़ने का मद्दा रखता है, वो ताकत रखता है कि इस भाजपा को गुजरात से हटा सकते हैं, उनको हरा सकते हैं। बस जरूरत इस बात की है कि जो ताकत, जो एनर्जी आज सब लोगों में है, इसको चुनाव तक बनाए रखना है। चुनाव तक बनाए रखिए और निश्चित तौर पे हम सब मिलके जो 30 साल की लूट इन लोगों ने मचा रखी भाजपा ने, इसको खत्म कर सकते हैं। और गुजरात में जो लोगों की उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी आएगी, कुछ अच्छा करेगी, उस अच्छे की तरफ कुछ कदम आगे बढ़ा पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप लोगों का, क्योंकि बहुत शॉर्ट में बोलना था इसलिए, क्योंकि अभी बारिश है और सबका बोलने का जरूरी है। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। खूब खूब आभार દિનેશભાઈ મોહનિયાજીનો। હવે હું પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ યુવરાજસિંહ જાડેજાને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આજની સભાને સંબોધન કરશે। હાલો, બોલો જય જોહર, જય જોહર, જય આદિવાસી। વરસાદ સરસ આવે છે, તમે મન મૂકીને વરસો। માવઠું આપણને નહીં ફાવે, અમે હેલીના માણસ, ઝાપટું આપણને નહીં ફાવે, એટલે મન મૂકીને વરસો। બોલો જય જોહર। હા એમ ચેતરભાઈ અત્યારે જેલમાં છે, તો જેલ સુધી અવાજ તો પહોંચવો જોઈએ ને, બરાબર। ચેતરભાઈ શા માટે જેલમાં છે ખબર છે? કારણ કે એ વર્તમાન આદિવાસી સમાજના જે વિદ્યાર્થીઓ છે, એ વિદ્યાર્થીઓની શિષ્યવૃત્તિની વાત કરે છે। એ આદિવાસી સમાજના બાળકોના શિક્ષણની વાત કરે છે। આદિવાસી સમાજની અંદર ચાલતી જે ઝૂંપડાની અંદર જે આંગણવાડીઓ છે એને સારી બનાવવાની વાત કરે છે। ચેતરભાઈ વસાવા એ દવાખાનાની વાત કરે છે, પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીને એમાંથી કશું જ કંઈ કરવું નથી। એટલે ભાજપને દુખે છે પેટમાં અને કૂટે છે માથું, એટલે ચેતરભાઈ વસાવાને જેલમાં નાખ્યા છે। ચેતર વસાવા એ જેન્ઝીના નેતા છે ને? અને જેન્ઝી લોકો શું કરી શકે? જે પ્રધાનમંત્રી આ ભૂમિ ઉપર આવે તો એ ગાડીઓ મૂકે, બસો મૂકે, પણ એનાથી માણા ભેગું ન થાય। પણ ચેતરભાઈ વસાવા ખાલી એક હાકલ કરે એટલે લાખો આદિવાસી ભેગા થઈ જાય। એ તાકાત એ ચેતરભાઈ વસાવાની છે। અને એ ચેતરભાઈ વસાવાની તાકાતની સામે એને દબાવવા માટે,
એને પરેશાન કરવા માટે એને જેલમાં નાખવામાં આવ્યા છે. પણ ચેતરભાઈ વસાવાની માએ પણ હવા હેર હૂંઠ ખાધી છે. चैतर છે चैतर, नाम सुन के फ्लावर समझा था क्या, कभी झुकेगा नहीं, એ ક્યારેય ઝુકે એમ છે જ નહીં. એ આ તાનાશાહી સામે, આ સરમુખત્યારશાહી સામે એ મોરોની ભાષામાં એ લડાઈ લડી રહ્યા છે. આપણે બધાએ આજે ભેગા થઈ અને આ સરકારને કહેવાનું છે કે તમે જેટલો હેરાન કરશો, જેટલો પરેશાન કરશો, એ દિવસે ને દિવસે વધારે મજબૂત અને એનથીને પણ વધારે મજબૂત બની એ બહાર આવશે. એટલે મહેરબાની કરીને હેરાન કરવાનું, પરેશાન કરવાનું બંધ કરી દેજો. આ છોટા ઉદયપુરની ભૂમિ પર ઊભો છું. આ જ છોટા ઉદયપુરની ભૂમિમાં અમે ચેતરભાઈ વસાવા સાથે આવ્યા હતા. અહીંયા પુણ્યાવાટ કરીને સ્કૂલ, સાચું ને? એ સ્કૂલની અંદર બાળકો હેરાન પરેશાન થઈ ગયા હતા. ત્યારે એ બાળકોને ન્યાય અપાવવા માટે આજ છોટા ઉદયપુરની ભૂમિ ઉપર એ અમે આની પહેલા પણ આવ્યા. આપણે અહીંયા કેવડિયાની અંદર એ સાયકલો દેવામાં આવતી હતી બાળકોને. એ સાયકલો હરતી હતી. હવે બધી જ સાયકલો ગાયબ કરી દેવામાં આવી. તમને મળી? કોઈને નથી મળી ને? ચેતરભાઈ વસાવાએ પ્રશ્ન ઉપાડ્યો. ચેતરભાઈ વસાવા અહીંયા જઈને લાઈવ કર્યું તો એ સાયકલ ગાયબ કરી નાખી. હવે તો ચેતરભાઈ વસાવાને ગાયબ કરી નાખ્યા. બોલો. તમારે અહીંયા એક નદી છે, ભારત નદી ઉપર સિરોજનો બ્રિજ આવેલો, પુલ આવેલો. આ ગુજરાતમાં પહેલો એવો દાખલો હશે કે ડાયવર્ઝન બનાવવા માટે 5-5 કરોડ રૂપિયા નાખવા પડે છે, પણ એ પુલ નથી બનતો. ચેતરભાઈ વસાવા આવ્યા હતા ગયા વખતે, મને યાદ છે, આવો જ વરસાદ ચાલતો હતો અને અહીંયા એ ડાયવર્ઝન છે. આની પહેલા 2.5 કરોડ, પછી 4 કરોડ, ને હવે કંઈક નવું ટેન્ડર આવ્યું છે. જેટલામાં પુલ બની જાય ને એટલામાં નવા ડાયવર્ઝન બનાવવા રાખે છે. સાચું ખોટું? આ નડે છે ભાજપને. આ નડે છે કે જે વ્યક્તિ તમારા પ્રશ્નોનો, મુદ્દાના નિરાકરણ માટે અહીંયા આવીને બોલે એ નથી પસંદ. આજ ચેતરભાઈ વસાવા આદિવાસી સમાજના હક, અધિકાર અને ન્યાય માટે, જળ, જમીન અને જંગલ માટે, આજ આદિવાસી સમાજના જે સર્ટિફિકેટો છે, જે સાચા સર્ટિફિકેટો છે, એને માન્યતા પ્રમાણપત્ર મળે એના માટે સતત લડી રહ્યા હતા. અમે આજ છોટા ઉદયપુરની ઘણી બધી શાળાઓ, આજ ભરૂચની ઘણી બધી શાળાઓની અંદર શિક્ષકોની ઘટ હતી. ત્યારે આમ આદમી પાર્ટીના નેજા હેઠળ રિવર્સ દાંડી યાત્રા કાઢી હતી. ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા, મનોજભાઈ સોરઠિયા, ચેતરભાઈ વસાવા એ રિવર્સ કહી શકાય દાંડીથી લઈ અને સાબરમતી આશ્રમ સુધી આવ્યા હતા. ત્યારે આ વિસ્તારોની અંદર શિક્ષકોની જે ઘટ હતી ને, એ ઘટની સામે 23,470 ઇતિહાસની, એટલે કે 79 વર્ષની સૌથી મોટામાં મોટી શિક્ષકોની ભરતી જો કોઈના હિસાબે થઈ હોય ને તો એ ચેતર વસાવા હતા. આજ આદિવાસી સમાજની શિષ્યવૃત્તિ બંધ કરી દેવામાં આવી. જે પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ યોજના આ બંધ કરી દીધી. તો અહીંની જે આદિજાતિ કચેરી છે એનો ઘેરાવો કર્યો એટલું જ નહીં, અહીંની હોય, નર્મદાની હોય, દાહોદની હોય કે પછી ગાંધીનગરની બિરસા મુંડા કચેરી હોય, એનોય ઘેરાવો કર્યો અને પછી વિધાનસભાનો ઘેરાવો કર્યો અને તમારી અટકેલી 550 કરોડની શિષ્યવૃત્તિ જે બંધ થઈ ગઈ હતી એ ચાલુ કરાવી એ ચેતર વસાવા છે. એટલે ચેતર વસાવા એ નામ નથી, ચેતર વસાવા એ બ્રાન્ડ છે, બ્રાન્ડ. અને ભાજપ કરતા મોટી બ્રાન્ડ છે. કારણ કે નરેન્દ્ર મોદી આવે તો ભીડ નથી આવતી. આપણે બધાએ જોઈ લીધું કે ડેડિયાપાડાની અંદર કાર્યક્રમ કરવા પડે છે. અહીંના ગૃહ મંત્રી હોય કે અહીંના મુખ્યમંત્રી હોય કે દેશના ગૃહમંત્રી હોય કે પ્રધાનમંત્રીને આવીને કાર્યક્રમ કરવા પડે ડેડિયાપાડામાં. કર્યા ને તોય ભેગું ન થયું, તોય જિલ્લા પંચાયત ગઈ, તોય તાલુકા પંચાયત ગઈ. એટલે ચેતર વસાવા બ્રાન્ડ છે, બ્રાન્ડ. એ ખબર પડી ગઈ છે. આ લડાઈ આપણે આપણા હક, અધિકાર અને ન્યાય માટે લડવાની છે. આપણા જે શોષણ કરી રહ્યા છે એની સામેની લડાઈ છે. એટલે વધારે વાત નથી કરવી. ગોપાલભાઈ, મનોજભાઈ આપણી સાથે વાત કરવાના છે. આપણે ચાલીને પછી આપણે કલેક્ટર કચેરીએ પણ જવાનું છે.
આ લડાઈ આપણે બધાએ સાથે રહી અને ચેતરભાઈ વસાવા જ્યાં સુધી છૂટે નહીં ત્યાં સુધી આપણે બધાએ ભેગા રહી ખભોથી ખભો મિલાવીને ટેકો આપીને સાથ સહકાર અને સહયોગ આપી અને લડવાની છે. બાકી ભાજપને કહી દેવાનું છે કે હાથી ઘોડે તોપ તલવારે, हाथी घोड़े तोप तलवार है, फौज तो तेरी सारी है पर जंजीर में बंधा चैतर आज भी सब पे भारी है. जय हिंद, जय भारत. ખૂબ ખૂબ આભાર યુવરાજસિંહ જાડેજા. તેઓએ ચૈતર વસાવાની તાકાત શું છે તે વિસ્તૃત માહિતી આપી તે બદલ તેઓને પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે હું પ્રદેશ સંગઠન મંત્રી નિરંજન વસાવા, યુવાનો, માતાઓ, બહેનો, અલગ અલગ ગામના તાલુકા પંચાયતની સીટ પરથી ચૂંટાયેલા સભ્યો, જિલ્લા પંચાયતના સભ્યો, જે કંઈ પણ આપણા આગેવાનો છે, બધાયનો હું પહેલા તો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું કે આમ તો આ વરસાદ ચાલુ જેવું છે તેમ છતાંય આટલા ઉત્સાહ સાથે તમે બધા આવ્યા છો અને અમારી વાત સાંભળી રહ્યા છો એ બદલ સૌને મારા પ્રણામ. છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં અમારા ઝાંસીની રાણી જેવા બેન છે રાધિકાબેન રાઠવા. એ આમ તો બધા રાજકારણમાં જિલ્લા પ્રમુખ કે લોકસભા પ્રમુખ એ બધા પુરુષો હોય, પણ છોટાઉદેપુરનું નેતૃત્વ આમ આદમી પાર્ટી તરફથી રાધિકાબેન ઘણા લાંબા સમયથી પૂરી તાકાતથી સંભાળે છે. હું એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. અને એવા મંચ ઉપર બેઠેલા આપણા યુવરાજસિંહભાઈ, મનોજભાઈ, નિરંજનભાઈ વસાવા, દિલ્હીથી ખાસ પધારેલા દિનેશભાઈ, અને હમણાં જ જેણે આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા અહીંથી એવા અલગ અલગ આગેવાનશ્રીઓ, મને બધાના નામ ખ્યાલ નથી, પણ જે કાંઈ જોડાયા છે બધા મિત્રોનું સ્વાગત કરું છું. અને આમ તો આ છોટાઉદેપુરથી લઈ અને પંચમહાલ આખા જિલ્લાની અંદર જેમણે આપણને મજબૂત બનાવવા માટે થઈ આપણી પાર્ટીમાં હમણાં જોડાયા એવા રામચંદ્રભાઈ બારિયા, એનોય હું તો વિશેષ આભાર માનું છું, કેમ કે એ પણ ખૂબ શક્તિશાળી વ્યક્તિ છે. ખૂબ સમાજમાં અને હાલોલ વિસ્તારમાં ખૂબ એમનું વર્ચસ્વ છે ને એ પણ હમણાં ભાજપમાંથી આપણી સાથે જોડાય અને આપણે હાથ મજબૂત કરવાનું કામ કર્યું ચૈતરભાઈના. તો એકથી એક એવા મજબૂત માણસો ચૈતરભાઈના નેતૃત્વમાં આમ આદમી પાર્ટી સાથે જોડાય અને ગુજરાતના લોકોનું ભલું થાય એવું કામ કરી રહ્યા છે. આ જે કોઈ લોકો હમણાં જોડાયા, રામચંદ્રભાઈ જોડાયા, બીજા જોડાયા, બધા જોડાયા, શું કામ જોડાયા? ટેન્ડર લેવા માટે ના ભાઈ ના, લેવા માટે ના ભાઈ ના, પૈસા ખાવા માટે ના ભાઈ ના. આ તો વિરોધ પક્ષ છે, આ તો પોલીસ દંડાક મારી જાય છે. આ બધાય લોકો ચૈતરભાઈના નેતૃત્વમાં આમ આદમી પાર્ટી સાથે શું કામ જોડાયા? ગુજરાતની જનતાનું ભલું કરવા માટે આમ આદમી પાર્ટી સાથે જોડાયા. પૈસા ખાવા હોય, ગ્રાન્ટ જોતી હોય, ટેન્ડર જોતા હોય, કોન્ટ્રાક્ટ જોતા હોય, બંગલા ગાડી જોતું હોય તો ક્યાં જોડાવાય? ભાજપમાં જોડાવાય. પણ જે ભાજપ છોડી અને આપમાં જોડાય તો સમજી લેવાનું કે આ ગુજરાતના છેવાડાના માણસોનું કંઈક સારું કરવા માટે આવ્યા છે. અને ચૈતરભાઈના નેતૃત્વમાં હજારો લોકો અહીંયા આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાઈ રહ્યા છે. એનાથી ભાજપને ગમ્યું નહીં કે આમને આમ ચૈતરભાઈની પાછળ લોકો જોડાતા જાય તો ભાજપ વાળાની શું હાલત થાય, એટલે ડરીને ચૈતર વસાવાને જેલમાં પુરાવાનું કામ કર્યું છે. તમે વિચારો કે કેટલાય વર્ષો પછી એક તો એવો નેતા મળ્યો કે જે આપણી વાત રોજ બોલે. એની પાર્ટીની વાતો કરનારા નેતા તો જથ્થાબંધ છે. રોજ જાગીને મોદી મોદી દાંતણ કર્યા વગર ચોંટે છે. પોતાનું તે મન કી બાત ને ધન કી બાત ને ધન ધના ધન કી બાત ને આવું બધું ઠોક ઠોક કરે. પાર્ટીનું